السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، بھکر، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، مورکنڈا، رائے ونڈ، مانگا منڈی، قصور کے علاقوں سے بادل بننے، بارش ژالہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی، جبکہ پختونخوا کے بھی کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تازہ ترین لائٹنگ رڈار پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر پختونخوا کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بادل موجود ہے، جبکہ پنجاب کے بھی محدود مقامات پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر تھنڈرنگ جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے یہاں پر، لیکن یہ جو ہے وہ کافی محدود علاقوں میں تھی۔ باقی اکثر علاقوں میں کوئی بڑی موسمی ہلچل موجود نہیں ہے۔ تازہ ترین سیٹلائٹ امیج پر نظر ڈالی جائے تو آپ یہاں پر سیٹلائٹ امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کو بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پر بلوچستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جنوب مشرقی پنجاب اور یہاں پر جو ہمارا شمال ریجن جتنا ہے یہاں پر بادل موجود ہے۔ یہاں پر مختلف مقامات پر بارش بھی جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ باقی یہاں پر کچھ بارڈر پر بھی ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وسطی حصہ جتنا بھی ہے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر مقامات پر مطلع صاف ہی دیکھنے کو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسمی صورتحال کی، تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وطنی عزیز کے موسم کی کیا صورتحال رہنے والی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں پر بلوچستان کے بیشتر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ سندھ کے بھی زیادہ تر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ پنجاب کے بھی زیادہ تر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ اس کے علاوہ پختونخوا کے بھی بیشتر علاقوں میں جو وہ کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ یہاں پر انتہائی بلائی علاقوں میں 13 مارچ کو یہاں پر بادل رہیں گے، جو کہ یہاں پر کہیں کہیں ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر 13 کے بعد یہاں پر بننے والی صورتحال کی، تو 14 کو جو ہے وہ کچھ حد تک یہاں پر بارخان، یوب، شرانی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور یہاں پر آس پاس کے علاقوں میں بادلوں کی تشکیل کے امکانات موجود ہیں۔ خزدار، خاران سمیت اس ریجن میں بھی بادلوں کی تشکیل کے امکانات موجود ہیں۔ یہی بادل آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر دادو اور سکھر، شکارپور، گھوٹکی سمیت یہاں پر شمالی علاقوں میں کہیں کہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ بادل اگر اپنا کچھ اثرات دکھاتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان، رحیم یار خان، راجن پور یہاں پر کہیں کہیں جو ہے وہ اپنے اثرات یہاں پر دکھا سکتے ہیں۔ باقی اکثر مقامات پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ شمال میں یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ مزید شدت اختیار کرے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی جائے گی۔ اگر ہم بات کریں اس سلسلے سے بلوچستان میں بارش کی صورتحال کی، تو یاد رکھیں اس دوران بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تو کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں۔ آپ کو بتایا کہ 14 کو یہاں پر ان علاقوں میں کچھ حد تک ایکٹیویٹی کے امکانات موجود ہیں اور کچھ ان علاقوں میں اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ خزدار، خران اور یہاں پر آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر لوکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ باقی دیگر علاقہ جات یہاں پر یہ جتنے بچتے ہیں جس میں ہمارا جنوبی ریجن بھی شامل ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں پر یہ جتنے علاقے جو شامل ہے، بولان، کوئٹہ، یہاں پر کسی بڑی موسمی ہلچل کی جو توقع ہے وہ یہاں پر اس سلسلے سے نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 17 کے نزدیک اثر انداز ہونے کے امکانات موجود ہیں، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو جو سلسلہ 17 سے اثر انداز ہوگا اس سے بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں میں بارش جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر پختونخوا کے علاقوں کی صورتحال کی، تو اس دوران پختونخوا کے بھی مختلف علاقوں میں یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 14 سے 16 کے دوران یہاں پر چترال، دیر، سوات، کوہستان، شاگراب، بٹگرام، بنیر، باجوڑ کے علاقہ جو شامل ہے۔ اس کے علاوہ خیبر، ارکزئی، کرم، وزیرستان، بنو، لکی مروت، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، کھاٹ، نوشہرہ، پشاور، اس کے علاوہ سوابی، ایبٹ آباد، ہری پور کے علاقوں میں دور دور تک بادل بننے، گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ یہاں پر بھی جو ہے وہ بارش کے امکانات موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ژالہ باری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر جو سلسلہ 17 سے جو ہے وہ 20 کے دوران اثر انداز ہوگا اس سے بھی پختونخوا کے اکثر مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ گلگت بلتستان کشمیر کی بات کریں تو اس دوران گلگت بلتستان کشمیر کے بھی اکثر مقامات پر 15-16 کے دوران بارش کے امکانات موجود ہے، جس میں گزر، گلگت، نگر، ہنزا، شگر، بلتستان، استور، دیامیر، اسکردو، گانچے، نیلم، کپواڑہ، مظفر آباد، ہٹیاں، باغ، اس کے علاوہ سدنوتی، کوٹلی، میرپور، بھمبر، راجوڑی، جموں، پونچھ، بارہمولہ، باندی پورہ، سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، اننت ناگ، اس کے علاوہ جموں، سامبا، ادھم پور، کٹھوا، اننت ناگ، کارگل، لیہ سمیت کے جتنے شمالی علاقہ جو شامل ہے یہاں پر بھی دور دور تک بادل بننے
बारिश मैदानी इलाकों में आलाबारी की तवक्को की जा रही है और यहाँ पर अक्सर मकामात पर बारिश के इम्कान मौजूद है। 17 से जो सिलसिला असरअंदाज होगा उससे भी यहाँ पर बेशतर मकामात पर बारिश की तवक्को की जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर पंजाब की सूरत हाल की, तो इस दौरान पंजाब के भी बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश के जो तवक्को है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर सूरत हाल की, जो कि 14 से सिलसिला असरअंदाज होगा, असरात पंजाब में 15-16 को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, तल्लागंग, चकवाल, चावली, उचाली, पिंड दादर खान, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल, अटक, हजरो हसन, अबदाल, वाहकंट, टैक्सला, मियांवाली, कालाबाग, खुशाब, नूरपुर, थल, सरगोदा, सिलावाली, भलवाल, मलिकवाल, मंडी, बहावलदीन, फालिया, झेलम, गुजरात के इलाका जो शामिल है। इसके अलावा लाला मूसा, पिंडी घेप के इलाका जो शामिल है। दीना, सराय आलमगीर, वजीराबाद, अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियाँ, चिनियोट, भवाना, लालियाँ, फैसलाबाद, इसके अलावा भक्खर, कलूर कोट, जंग के मुख्तलिफ इलाके शामिल है। टोबा, टेक सिंह, साहिवाल, उकाड़ा, रिनाला, खुर्द, दीपालपुर, कसूर, पतोकी, मोड़कुंडा, ननकाना साहब, सांगला हिल, शाहकोट, शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, रायवंड, गुजरांवाला, मांगा मंडी, कामों की, अलीपुर चट्ठा के इलाके जो शामिल है। सियालकोट, डस्का, पसरोर, मुरीद के, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल के इलाका जो शामिल हैं। यहाँ पर इन इलाकों में बेशतर मकामात पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी कुछ हद तक एक्टिविटी या असरात यहाँ पर पाक पतन, इसके अलावा साहिवाल के तहसील चीचा, वतनी लिया, तोसा शरीफ, डेरा गाजी खान, यहाँ पर इन इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर जुनूब में जितने इलाके भी बचते हैं यहाँ पर गहरे बादल रह सकते हैं। गुजरते हुए रिम बूंदाबांदी दे जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर किसी बड़ी मौसम की तवक्को नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर जो सिलसिला 17 से असरअंदाज होगा उससे पंजाब के बेशतर मकामात पर जुनूबी वस्ती शुमाली पंजाब में बारिश की तवक्को की जा रही है। सिंध की बात की जाए तो सिंध के बेशतर इलाकों में जो 14 से लेकर 16 के दौरान किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर बताया कि खुशदार रीजन में को बादल डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पर दादू, कंबर शदाद, कोट, लड़काना, जबकाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, यहाँ पर कहीं कहीं असरात देखने को मिल सकते हैं। बाकी अक्सर मकामात पर यहाँ पर जो है वो किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं। उसके बाद जो सिलसिला तकरीबन उम्मीद की जा सकती है 17 से असरअंदाज होगा, उससे अक्सर मकामात पर बारिश की तवक्को की जा रही है। याद रहे जो सिलसिला तकरीबन 17 से असरअंदाज होगा, 17 से लेकर 21 के दौरान ये सिलसिला असरअंदाज होगा। तो यहाँ पर कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल, नगर पारकर, थरपारकर, सखर, डिप्लो, मिट्टी, दादू, पनवाकल, ढरकी, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी समेत सिंध के अक्सर इलाका जात, इसके अलावा खुजदार, खरान, दालबंदीन, कोयटा, चमन, पशीन, ज़ारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोहलू, बोलान, झलमक्सी, जाफराबाद, योब, शिरानी, मुसाखेल, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, बोलान के इलाके जो शामिल है। इसके अलावा मस्तों के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। बाकी यहाँ पर ये जो जितना रीजन बचता है इन इलाकों में भी एक्टिविटी होगी, बादल बनेंगे, यहाँ पर भी जो है वो आउटपुट देखने को मिल सकता है। बेला, लसबेला के इलाकों में भी बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। याद रहे पंजगूर, तुरबत, गवादर, खुजदार, नकंडी की ये जितने इलाके जो शामिल है यहाँ पर भी गरज चमक के बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद होंगे, जो कि यहाँ पर महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो डेरा इस्माइल खान, टांग, करक, बनु हंगुल की मरवत, इसके अलावा चित्राल, दीर, सवात, कोस्तान, शागरा, पटग्राम, मर्दान, सवाबी, दीर, बुनीर, मलम जब्बा, पिशावर, इसके अलावा उरक, जई, पाड़ा, चुनार, कुरम के इलाके जो शामिल है। अक्सर मकामात पर बारिश के इम्कान मौजूद है। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इलाका जाते शामिल है। मंडी, बहावलदीन, मियांवाली, भक्खर, खुशाब, सरगोदा, लिया, डेरा गाजी खान के इलाका जाते शामिल है। इसके अलावा हाफिजाबाद, गुजरांवाला, कामों की, सरगोदा, चिनियोट, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, पतोकी, मोड़कुंडा, पतोकी के इलाके जो शामिल हैं। शेखुपुरा, इसके अलावा उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के इलाका जो शामिल है। तो यहाँ पर पंजाब के अक्सर मकामात पर जंग, कलूर कोट के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिया, करोड़ के इलाकों में भी उस सिलसिले से बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। गिलगित, स्कर, दोहंजा, निगर, शिगर समेत गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, वेरी, सदनोती, उधमपुर, कठवा, सांबा, श्रीनगर, पुलवामा, जोरी, जम्मू, उधमपुर समेत गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी बेशतर मकामात पर 17 से जो है वो असरअंदाज होने 17 से जो है वो 20 के दौरान असरअंदाज होने वाले सिलसिले से बारिश की उम्मीद की जा रही है। और यहाँ पर अक्सर मकामात पर ही बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। किसान भाई जो जनूबी पंजाब के हैं वो 16 तक अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो 14 से सिलसिला असरअंदाज होगा उससे जनूबी पंजाब में फिलहाल जो है बारिश के इम्कानात नहीं है। जबकि 17 से असरअंदाज होने वाला सिलसिला जनूबी पंजाब के भी बेशतर मकामात पर बारिश का सबब बनेगा। तो नुकसान से बचने के लिए जो है वो बेहतर है कि अभी से जो है वो इक़दामात फरमा लें, और अगर गंदम काट लिया तो जल्द समेट लें।